दोस्तों हाज़र हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज दी इस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब कांग्रेस दा आउंदियां विधान सभा चोणां दे विच मुख मंत्री दा चेहरा कौन होएगा। इस उत्ते राहुल गांधी ने फैसला पार्टी के वर्करां उत्ते छड्डता है कि ढांचा किस मैकेनिज्म हेठ पार्टी के वर्कर अपना चेहरा चुनणगे ये तो समा दसेगा तो कांग्रेस पार्टी ही आने वाले दिनों हफ्तों के इस चीज़ को स्पष्ट करेगी। लेकिन अज की चर्चा है उस लिस्ट उत्ते जो कि कांग्रेस की आखिरी लिस्ट है 8 उम्मीदवारों का ऐलान जो कि पार्टी दियां 117 विधान सभा सीटां जिस उत्ते पार्टी इलैक्शन लड़ रही है उसकी आखिरी लिस्ट के किया गया है। इस लिस्ट के हालांकि होर भी कुछ विधायक ने जिन्हों की टिकटां कट्टियां गई ने टिकट कट्टी गई है, कुछ होर चंगे उम्मीदवारों की टिकट कट्टी गई है, लेकिन सब तो जी महत्वपूर्ण सीट है जिसकी अनाउंसमेंट इस सूची के हुई है वह है भदौड़ की रिजर्व सीट जितों कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को इलैक्शन पार्टी ने लड़वाना है, उन्होंने टिकट दे दी गई है। हुण चरणजीत चन्नी चमकौर साहब की सीट तो जो कि उन्होंने अपनी सीट है कई बार इत्थों चुन के आ चुके हैं, आज़ाद भी इत्थों चुनते रहे ने, उस सीट तो इलैक्शन लड़ रहे हैं चरणजीत चन्नी। लेकिन चमकौर साहब तो इलैक्शन लड़दे होया भदौड़ की सीट उन्होंने देना किस तरीके का सुनेहा ते मैसेज पंजाब दे विच भेजदा है। हाईकमांड ने कि कांग्रेस के वर्करां कांग्रेस की लीडरशिप को कोई सुनेहा भेजा या फिर पंजाब के लोगों को एड्रैस करके ये बहुत ही जिसनों कहते एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया है। ये सुनेहा बड़ा महत्वपूर्ण सुनेहा इस वास्ते मैं मान रहा क्योंकि एक लीडर जो कि पार्टी का मुख्यमंत्री है उसनों जे तुसी दो सीटां तो पैरेलली लड़ाते हो तो सियासी टर्मिनोलॉजी दे विच राजनैतिक जिहड़े अर्थ कड्ढे जाते हैं उसका मतलब यही हुंदा है कि तुसी उस लीडर नूं इन्नी महत्वता ते इंपोर्टेंस दे रहे हो कि तुसी उसनूं आने वाले टर्म दे विच जे थोड़ी पार्टी सत्ता विच आउंदी है उसका मुख्यमंत्री बनाओगे। इस चीज़ के कई पैरलल्स मौजूद ने। खुद राहुल गांधी लोक सभा की इलैक्शन 2 सीटां तो लड़ते हैं, जो उन्होंने खतरा होंदा भी एक सीट तो हार जाएंगे, दूसरी सीट तो उन्होंने इलैक्शन लड़ना इस वास्ते जरूरी होंदा है या पार्टी उन्होंने जरूरी मानती है कि किसी भी स्थिति दे विच राहुल गांधी लोक सभा पहुंचन। गुआढ़ी सूबे हरियाणा के असीं ओम प्रकाश चौटाले नूं कई बार इलैक्शन दो अलग अलग सीटां तो नरवाणा तो लड़िया करते सी, एलनाबाद डब वाली तो लड़िया करते सी, सो अलग अलग सीटां तो वो पैरेलली इलैक्शन लड़ते रहे। इसका सियासी अर्थ सिर्फ तो सिर्फ यही हुंदा सी कि वो उम्मीदवार जिसनूं पार्टी सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है उसनूं एक सीट तो हारन की स्थिति दे विच पार्टी उसनूं विधान सभा या पार्लीमेंट तो बाहर रहना एफोर्ड नहीं कर सकती। इनवेरिएबल इसका मतलब यह भी होंदा है कि उसे उम्मीदवार नूं ही अगला मुख्यमंत्री अगला लीडर जिहड़ा है पार्टी का वो बनाउण दे मूड या नीयत के तहत ही इस तरीके के ऐलान किए जाते हैं। सो कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी नूं जे भदौड़ सीट तो रिजर्व सीट तो एक एडिशनल इलैक्शन लड़वाने का फैसला लिया है। इस दे पिछे दा बहुत ही गंभीर सियासी मायना है जिसनों अज नज़रअंदाज नहीं सी किया जा सकता, तां करके मैं इस रिपोर्ट में थोड़े सामने लैके आया हाँ। इसका मतलब की है, इसका मतलब नवजोत सिंह सिद्धू लई की खतरे की एक घंटी है। ये चीज़ महसूस थोड़ी बहुत की जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी बहुत लो प्रोफाइल मेनटेन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों तो ते उस अनाउंसमेंट तो बाद जिस तहत कि राहुल गांधी ने कहा है कि हुण पार्टी के वर्कर तय करेंगे एक रिवायत तो हट के कांग्रेस पार्टी अपने लीडर या फिर अपने मुख्यमंत्री चेहरे का चोण उस तरीके नाल करेगी जिवें कि शायद आम आदमी पार्टी ने किया है। सो एक पासे तो नवजोत सिंह सिद्धू लई एक वेलकम खबर सी क्योंकि उन्होंने मंग उत्ते ही गलबात हुई स्टेज तो चरणजीत चन्नी ते नवजोत सिंह सिद्धू गलवकड़ियां पाउंदे हुए भी नज़र आए। ये सारियां गल्लां दा तां एक पासे ने, लेकिन जिहड़ा लार्जर मैसेज चरणजीत चन्नी नूं दूसरी सीट तो लड़वा के इलैक्शन कांग्रेस भेज रही है वो नवजोत सिंह सिद्धू लई एक चैलेंज ते एक चुनौती हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू कोल 2 होर विकल्प सन ते पार्टी कोल बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार अजिहियां 2 सीटां उत्ते सन जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू भी एडिशनल इलैक्शन लड़ सकते सन। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जे अमृतसर ईस्ट सीट तो अकाली दल लड़ा रही है तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं उसके गढ़ दे विच चुनौती दी जा रही है। ये एक नैचुरल एक्सपैक्टेशन सी कि नवजोत सिंह सिद्धू मजीठे दे विच जाके इलैक्शन लड़ सकते सी क्योंकि मजीठे दे विच कांग्रेस को कोई चंगा उम्मीदवार नहीं सी। सुखजिंदर जिहड़ा लाली मजीठिया हैगे ने वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बन के उत्थों इलैक्शन लड़ रहे हैं तो एक उन्होंने जिहड़े भरा हैगे ने जग्गा मजीठिया उसनूं इलैक्शन कांग्रेस वालों मजबूरी दे विच लड़ाया जा रहा है। सो ये लॉजिकल सी कि नवजोत सिंह सिद्धू भी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं चुनौती दे सकते सी मजीठे तो, लेकिन उस तो भी ज़्यादा लॉजिकल सी पटियाला की सीट जिसका ऐलान भी अज होया है तो विष्णु शर्मा साबका जिहड़े मेयर पटियाला दे रहे हैं उन्होंने कांग्रेस ने टिकट देती है क्योंकि एक समा सी अज तो कुछ महीने पहला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनौती दी सी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कि आए तो मेरे सामने पटियाले तो इलैक्शन लड़े। लेकिन की कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू उस स्थिति में भी जो कि कांग्रेस को कोई एडा कद्दावर लीडर नहीं है
ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਈਸਟ ਸੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਜਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਆਏ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਟਿਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਤੁਰਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਡਲ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਲੀਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ
कि कांग्रेस ये फर्जीवाड़ा नहीं करेगी तो कांग्रेस इस तरीके के WhatsApp या जो टैक्सट मैसेज है कि उसके जरिए राय लेगी या फिर वर्करां तो ही ये राय ली जाएगी। जे गल आपां कांग्रेस पार्टी ते वर्करां दी कर लईए तो उस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत चन्नी दी गलबात कर लईए, क्योंकि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली गल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी दे मुख मंत्री दे चेहरे वजों जदों अज चर्चा हो रही है उस दे विच सिर्फ दो नाम रह चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत चन्नी। CLP लीडर जदों बदलिया जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाया जाता है, उस विच कई नाम उत्ते चर्चा सी, सुनील जाखड़, अंबिका सोनी उत्ते चर्चा हुई, सुखजिंदर रंधावा उत्ते चर्चा हुई। गलबात यह भी हो सकती सी भी प्रताप बाजवा वर्गे लीडर्स भी कंसीडर किया जा सकता सी, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी स्टेज तो सिर्फ दो लीडर की गल करते हैं। सो ये दो लीडर ही मुकाबले दे विच ने कांग्रेस दे विच कि होर लीडरां ने मुख मंत्री वजों चेहरा ऐलानण दे पक्षों अपनी दावेदारी नूं छड्डता है, यह भी विचारणयोग गलबात है। लेकिन यह फैक्ट है कि हुण ये दोवां लीडरां दे विचों जदों चोण की जानी है उस दे विच इस चोण तो पहला ही चरणजीत चन्नी नूं 2 सीटां उत्ते उतार के उन्होंने इंपोर्टेंस दे के नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 सीट तक महदूद रख के कांग्रेस ने वो मैसेज स्पष्ट करता है जिस तहत कि वो अपने उसी वोट बैंक नूं साधण दी कोशिश करेगी जो कि दलित वोट बैंक है। पार्टी जे इन्हां इलैक्शनां दे विच जितदी है, चंगी परफॉर्मेंस दिंदी है, जे उसकी कारगुजारी चंगी रहिंदी है, वो इसी दलित वोट बैंक या इस दलित डिस्कोर्स या नैरेटिव के तहत ही मन्नी जाएगी। उस लिए कोई भी व्यक्ति विशेष चाहे वह नवजोत सिंह सिद्धू हो या कोई होवे, उसका कोई करिश्मा, उसका कोई जादू चलन वाला नहीं है। घट्टो घट्ट हाईकमान इस चीज़ को मनने को तैयार नहीं है। उन्होंने हालातों के विच नवजोत सिंह सिद्धू का की होएगा, उन्होंने पंजाब मॉडल, उन्होंने वो अंदाज जिस तहत कि उन्होंने पार्टी की होर सारी लीडरशिप मैनीफेस्टो कमेटी को पिछे करके अपने पंजाब मॉडल दी वख-वख किस्तां जिहड़ियां है उन्होंने पब्लिक के सामने अनफुल करता है, उसनूं खोलता है कि उस पंजाब मॉडल नूं पंजाब दे कांग्रेस दे एक मैनीफेस्टो जो कि प्रताप बाजवा हुण कह रहे हैं बहुत ही छोटा जिहा सी मैनीफेस्टो दांगे। सो नवजोत सिंह सिद्धू दे एडे वड्डे पुलंदे दा की होएगा ते उस पुलंदे नूं अग्गेों लागू करना, उस पुलंदे नूं अग्गेों जिहड़ा अमली जामा पहनाना है वो किस दी जिम्मेवारी होएगा जे नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर का चेहरा कांग्रेस वालों नहीं होंदे। ये कई महत्वपूर्ण सवाल ने। हुण इत्थे एक होर जिक्रयोग नज़रिया यह भी है कि जे वर्करां ने ही इस चीज़ का फैसला करना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होएगा, उस हालातों दे विच पार्टी के लीडर, लीडरशिप, मौजूदा विधायक, मंत्री या फिर वो उम्मीदवार वो किसनों अपना लीडर मनते ने या मनणगे। अज की तरीक दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल खड़े होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां दे अहुदे तो थल्ले उतारन वाली एक लंबी चौड़ी ब्रिगेड जिहड़ी है, लीडरां दी ब्रिगेड, विधायकों की ब्रिगेड, मंत्रियों की ब्रिगेड, वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हुण अग उगलते नज़र आ रहे हैं। त्रिपत राजेंद्र बाजवा तो लैके सुखजिंदर रंधावा तक की गल कर लीए, परत भूषण आशू तो लैके आपां होर राणे गुरजीत वर्गे लीडरां की गल कर लीए, सारे के सारे मैं कैबिनेट जिहड़े मिनिस्टर्स ने उन्हों जिक्र किया ते जिहड़े नहीं बोल रहे खुल के वो भी अंदर खाते नवजोत सिद्धू के खिलाफ हो चुके हैं। कई विधायकों ने खुल के गलबात की है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। सो अंदर दे पद्धर उत्ते किन्ने क विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के नाल ने, यह बड़ा वड्डा सवाल है क्योंकि विधायक ते मंत्रियों उत्ते ही निर्भर करेगा कि वर्कर नूं किस दे नाल मन्निया जांदा है, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक पैमाना कांग्रेस को नहीं रहा। लै दे के एक यूथ कांग्रेस की जिहड़ी इलैक्शन है यानी कि इंट्रा पार्टी लैवल ते जिहड़ी इलैक्शन है वो कराई जाती है, जिस दे विच कि कांग्रेस की रिवायत यह है कि चुन के पंजाब का जिहड़ा यूथ कांग्रेस का प्रधान या फिर होर अहुदेदार है उन्होंने चुनिया जाता है। लेकिन सीएम चेहरे के लीडर नूं चुने जाने का कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी मैकेनिज्म अजे तक कांग्रेस के विच एग्जिस्ट नहीं करता। सो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये लीडर, विधायक या मंत्री किसका साथ देंगे। किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू तो ये लीडर उखड़े नज़र आ रहे हैं। खुद वो सुखजिंदर रंधावे वर्गे लीडर जो कि मन रहे सी कि मुख्यमंत्री वजों उन्हों का दा लगता रह गया क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने विच भानी किसी तरीके की मारती हो सकती है। सो इस तरीके दी गल्लां बातां ते जिहड़ी कुड़त्तन पैदा हुई, सुनील जाखड़ अपने आप दे विच बहुत ही गुस्से दे विच उस वक्त नज़र आए सन जदों हिंदू कह के उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनन दिता गया। सो अजिही लीडरशिप ते अजिहे लीडरां दे नाल जिहड़ा रैंक एंड फाइल जुड़िया होया कांग्रेस का वो भी अज नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ही है अंदर खाते। शायद हुण समा आ चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं अपनी उस खुशफहमी कह लिए या गलत फहमी चो उभरना पैना है, तो काफ़ी हद तक मैनूं लगता है वो अंदरों रिकनसाइल कर भी चुके हैं कि बहुत सी अजिही लीडरशिप है कांग्रेस की जो कि हाईकमांड के इशारे ते ही चलती है। हाईकमांड जे कोई पलक झपकता है अपनी तां ही इशारे नूं समझा जाता है, लीडरां वल्लों भी वर्करां वल्लों भी। ये कांग्रेस का दस्तूर है, यही कांग्रेस का डिसिपलिन कह लिए या यही कांग्रेस का कल्चर है। चंगा या माड़ा वो एक वक्री गल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लीडर जो कि अपनी बंसरी खुद ही बजाना चाहते हैं या बजाना चाहते सन,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਤੇ ਸਕੋਪ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੈਸਪਰੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੈਸਪਰੇਟ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ, ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 111 ਦਿਨ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਠਾ ਬਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ, ਬਿਰਾਦਰੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਧਰਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜੈਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ਇਹੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਵਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਭਾਰਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਵੈਂਟਫੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੜਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।